السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہمارا پروگرام ہے ہفتے والے دن کا میں اور میرا گھر۔ تو گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی زیادہ خرچے نہیں کرنے پڑتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پودے خوبصورت، دیکھیں اللہ پاک کی تخلیق، بہترین ڈیزائن دیکھیں اللہ پاک کے کارخانہ قدرت کے، خوبصورت پتوں کے ڈیزائن، پھولوں کی ڈیزائن۔ یہ اگر گھر میں باغبانی کا ہمیں شوق لگ جائے نا تو چھوٹے چھوٹے گملوں میں اپنے گھروں میں نا چھوٹے چھوٹے گملے بھی اور کیاریاں بنا کے نا ان چیزوں کو ہم نے رواج دینا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اپنے گھروں کو اس سے بھی خوبصورت بنائیں، اس میں بچوں کو بھی ساتھ لگایا کریں تاکہ بچوں کو ابھی سے باغبانی کا شوق پیدا ہو۔ یہ باغبانی جو ہے نا، یہ اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے اور کائنات کی چیزوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے آدمی بیج لگاتا ہے، پھر اس کے اوپر سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، باقی پروگرام کے لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو۔ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ کچھ تھوڑی سی ہم نے ویڈیو بنائی تھی گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، باقی پروگرام کے لیے ہم اسٹوڈیو آ گئے۔ تو گھر خوبصورت بنتے ہیں جیسے یہ ہمارے گملوں میں کیاریوں میں پھول خوبصورت ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے سارے جو گھر کے افراد کا جو فوکس ہوتا ہے نا، جن کے اوپر ہوتی ہے نظر خوشیوں والی، بچے ہوتے ہیں۔ اب بچے جو ہوتے ہیں نا، جب ان کے ساتھ زیادہ لاڈ پیار کیا جاتا ہے نا تو تھوڑے ٹائم کے لیے وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوتے ہیں۔ تو بچوں سے یہ گزارش ہے، جب ماں باپ پیار کرے تو بچوں کو پھر ماں باپ کے ساتھ بھی پیار کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بہت ساری ہماری مسترات جو ہے نا گھروں میں، بچے تب تنگ کرتے ہیں نا تو بد دعائیں دیتی ہیں۔ کئی دفعہ میں نے گلی سے گزرتے رہتے ہیں تو عورتیں اپنے بچوں کو نا طرح طرح کی بد دعائیں دے رہی ہیں، او تیرا یہ ہو، تیرا یہ ہو، تیرا۔ بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو اتنا تنگ نہ کیا کرے امی جان کو کہ وہ بد دعاؤں پہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ماؤں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو غصے میں بد دعائیں نہ دیا کرے، لگ جاتی ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب ہیں، انہوں نے فضائل اعمال کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مائیں غصے میں آ کے نا بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، وہ پھر کبھی کبھی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماں کی دعا تو ویسے بھی ایسی، تو ماں اماں کو تنگ نہیں کرنا بچوں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تو یہ بالکل ہمارا دیکھا ہوا واقعہ۔ تو وہ ان کا بیٹا تھا، تو اکثر وہ جو لڑکے جس طرح ہوتے ہیں، باہر گیا کھیلا کودا، ٹائم زیادہ لگا دیا، سودے کے لیے ادھر لاپرواہی ہو جاتی، کمی کوتاہی ہو جاتی۔ تو ان کی ماں جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے، او اللہ تجھے ایسا گھمائے تو مجھے ملے ہی نہ، وہ تو مجھے تنگ ہی کر دیتا ہے۔ وہ گلی کے دوسرے کنارے میں کھڑا ہوتا تھا، ماں اس کی بھاگتی تو وہ آگے بھاگ جاتا تھا، تو وہ اس کی بد دعائیں اللہ تجھے غائب کرے، میں تنگ آ گئی ہوں، یہ وہ۔ اچھا جی، ایسا ہوا۔ وہ جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوا، کچھ اس نے تھوڑا اسکول وغیرہ بھی پڑھا، تو وہ کام کاج سیکھا اس نے کچھ، پھر وہ کراچی چلا گیا اور وہاں سے کسی شپنگ کمپنی پہ بحری جہاز پہ چلا گیا۔ اب بحری جہاز پہ اس کی نوکری ہو گئی جی، تو پھر وہ بحری جہاز والے ویسے بھی ذرا سمندر میں رہتے ہیں کافی، تو ہم جیسے رشتہ داروں میں معلومات کرتے رہتے تھے جی، اس کی خبر شبر، ہاں جی وہ فلانے ملک میں فلانے ملک۔ کچھ عرصہ جی وہ کسی ملک میں نا اتر کے تو اس ملک میں شریعت حاصل کرنے کے لیے گم گیا، جیسے وہ اکثر لوگ جو جاتے ہیں، ہوائی جہازوں والے بھی جو ہوتے ہیں، یہ کرو ممبر جو ہوتے ہیں نا کام کرنے والے، وہ بھی کسی ملک میں ایسے ہی جو ہے جناب، وہ جی کچھ سال گزر گئے جی، 2 سال 3 سال 4 سال 5 7 8 سال، ماں اس کی جو ہے بیچاری پریشان ہوئے، بشک بیمار ہوئی، اس کا والد فوت ہو گیا، وہ نہیں آیا۔ پتہ چل گیا کہ کسی ملک میں ہے، تو
आ नहीं सका, क्योंकि पेपर कागजात वगैरह नहीं बने हुए थे, आ नहीं सकता था। फिर माँ उसकी जो है जनाब वो बीमार हुई, तो वो फिर वो कहती थी वही मैं अल्लाह मैं माँ मैं तौबा करती हूँ, मैं दुआएं देती रही उसको, ऐसा घुमाया है ऐसा घुमाया कि मुझे अब मैं मरने वाली मेरा बेटा मुझे मिला दे, मेरा बेटा मुझे मिला दे। तो बच्चों से दरख्वास्त है कि अम्मी जान को तंग नहीं करना। हाँ जी, जो अम्मी जान जिन कामों के कहें वो आपके भले के लिए कह रही थी। अब मिसाल तो गर्मी होती है ना, आजकल गर्मियों का मौसम, अब बाहर बच्चे जो है ना गर्मियों में गलियों में धूपों पे खेल रहे होते हैं, उनकी सेहत ख़राब होती है, फिर गली मोहल्ले का माहौल भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अम्मी जान जो है ना वो कह रही होती बच्चे बाहर ना जाएं, तो उसके लिए आपके तफज़ के लिए कह रहे थे, ठीक है ना। तो आपने घर अम्मी की बात माननी भी है, और तमाम अम्मियों से दरख्वास्त है कि बच्चों को बद्दुआएं मत दिया करें, लग जाती, ठीक है ना। कई ऐसे आपके इर्द गिर्द आपके मोहल्ले में ऐसे वाक़यात हुए होंगे कि माँ ने जैसे जैसे बददुआएं दी है ना बच्चों को, तो वो वैसे वैसे ही हुए हैं। वह हादसात की बददुआएं देती रहती हैं, तो मुझे तुम्हें ये हो जाए, तुम्हें वो हो जाए, वो ऐसे ऐसे हादसात रुनुमा हुए, फिर उनके साथ जो है वो वाक़यात पेश आ जाते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से गुजारिश है कि बच्चे अपने वालिदैन की, अम्मी जान की, अब्बू जान की बात को मानें। वो घर से बाहर का जो माहौल है ना वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, यकीन करें अच्छा नहीं है। तो ये आपके तफज़ के लिए कह रहे हैं। बच्चों को ज़रा इस उम्र में लालच होती है घूमने की, बाहर खेलने की, तो उसके लिए टाइम वो भी महदूद, और अपने अच्छे बच्चों के साथ, ठीक है ना, हर किसी के साथ बाहर खेलने के लिए भी नहीं जाता, बाहर माहौल बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए जो अम्मी अबू कह रहे होते हैं ना, तो वो आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, आपकी बेहतरी के लिए कह रहे होते हैं। तो इस बात के ऊपर गौर भी करना है। और बच्चों को जो है जी आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों के दिनों में छुट्टियाँ होंगी, छुट्टियों में ज़रा आपने बस कुछ करना ये है, सब बच्चों को बिठा के घर वाले जो है ना एक निज़ाम औकात बना लें, मतलब कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, छुट्टियों उसको होमवर्क होगा, घर के बच्चों को छुट्टियों में घर के कामों में ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ ड्यूटियाँ लगाएं, घर की सफाई की ड्यूटी लगाएं बच्चों की, कुछ के कम अज़ कम जो है। मैं तो अक्सर ये कहता रहता हूँ, अपने बच्चों से भी मेरी होती है कि सुबह सवेरे उठते ही अपने बिस्तर को हर बच्चा खुद अपने बच्चों को जो तरबियत दें उसकी ज़िंदगी बनेगी, कि अपने बिस्तर को खुद लपेटें, अपने बिस्तर को खुद ठीक करें, रात को बिस्तर को खुद बिछाएं, ठीक है जी। अपनी बेडशीट को बिस्तर को ठीक करना, और जो सुबह उठे तो अपने बिस्तर को हर बच्चा हर बड़ा अपने बिस्तर को खुद ठीक करे, ठीक करके सिर्फ ये हमारे घरों में ये अजीब काम होता है कि भाई सारा काम वो अम्मी की ज़रूरत है, बहनों के सुपुर्द है, नहीं, हर आदमी अपने अपने बिस्तर को खुद ठीक करे। बच्चों को अभी से बचपन में से ही तरबियत देनी, और अपने कपड़े खुद संभालें, ठीक है, अलमारियों में जगह बता दें। और छुट्टियों के दिनों में बच्चों के लिए निज़ामुल औकात ज़रूर बनाएं, ऑर्गेनाइजिंग चार्ट बना लें, इतने बजे सोने के लिए इशा के बाद कोई मजलिस ना हो, बच्चों को बड़ों को सबको। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का मफ़हूम है इशा के बाद कोई मजलिस नहीं, इशा के बाद फ़ौरन सोच। इशा के बाद आजकल चूँकि रात छूटी है, लेकिन फिर भी यकीन करें 9:30 बजे आजकल हमारे यहाँ तो 9:30 बजे इशा की नमाज़ हो रही है। लेकिन अगर इशा की नमाज़ पढ़ के इशा की नमाज से पहले पहले खाना पीने का काम ख़त्म हो, दांत साफ़ करके रात को सोने से पहले दांत ज़रूर साफ़ किए। तो बच्चों से भी दरख्वास्त, घर बार माँ बाप जो है ना सबसे दरख्वास्त है, बच्चों को भी अपने भी बच्चों को ज़रूर सोने से पहले ये रात के जो दांत साफ़ करने होते हैं ना, ये सुबह के दांत, डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात, डेंटिस्ट थे मेरे दोस्त थे, उन्होंने आसान सी बात मुझे बताई कि रात को जो लोग दांत साफ़ करके सोते हैं ना, वो अपने दांतों की हिफाजत को अपने लिए वो दांत साफ़ करते हैं। वो सुबह जो नाश्ते के बाद साफ़ करके जाते हैं ना, वो लोगों के लिए करते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। असल ख़राबी सारी रात को मुंह बंद रहता है। अगर रात को सोने से पहले दांत भी साफ़ किए, बच्चों ने नहीं किए, तो बच्चों के भी दांत ख़राब होंगे, बड़ों के भी दांत ख़राब होंगे, क्योंकि रात भर मुंह बंद रहता है। और रात को गंदे दांत छोड़े, जैसे गंदा बर्तन रात को छोड़ दिया किचन में, तो उसमें गंदगी आएगी, उसमें कीड़े मकोड़े आएंगे, उसमें चिमटियाँ आएंगी। इसलिए रात को दांतों को साफ़ करके लाजमी सोएं।